ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, तो मैं चीका मारा। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते खास टिप्पणी मैं नहीं समझदा मैनू करनी चाहिए। बोलन का जिहड़ा तौर तरीका है उससे कुछ चंगी बात तो कह नहीं सकता। अपने बजुर्गों के उत्ते अपशब्द इस्तेमाल करने, मेरे दादा जी जिहड़े 1974 गुजर गए सी, जिन्हां दे नाम दे स्कूल दे विच भी पढ़े से, उन्हां दे प्रति अपशब्द इस्तेमाल करने शोभा नहीं दिंदा। तो मैं समझदा जो कैप्टन साहब ने पहला कहा थी कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी मेरे ख्याल प्रधान साहिबान उस समय कि यू विल रिग्रेट हैविंग मेड दिस चॉइस। मैं समझदा ये हुण उन्होंने कुछ कॉलर के नीचे गरमाइश तो हुई होनी, सोच मेरे ख्याल सोचते होने कि शायद हार जे फिर साडा सौखा हो चुका, बट लेट अस सी। सो दिल्ली नाल चलण की तो मैं तुहानूं पहलां ही जवाब देता। ये तो हुण ये कित्थों करदे ने जी, चलाते हैं कांग्रेस पार्टी, एक किहड़े शहर तो चलाते हैं दसो? हाई कमांड जो साडा हाई कमांड कित्थों चलाता? ये भी दिल्ली चलाता है। असीं तो वैसे ही दिल्ली तो चलते इन्हां दे राहीं। हुण भी चन्नी साहब भी दिल्ली तो ही चलने, भजते फिरते से, तुहानूं पता नहीं 2 बार दिन च जांदे सी है जी। सो ये तो बच्चे वाली गल्लां है। मैनीफेस्टो कढ़िया नहीं, पर सिद्धू साहब ने अपना पंजाब मॉडल लहदा कढ़ दिता है। उन्होंने दी मैनीफेस्टो कमेटी जरूर बनी सी, उस तो सुनिया नहीं। ये पंजाब मॉडल तो केड़ा मॉडल है यार, मैं तो समझाओ किस चीज़ का मॉडल है ये तो कुछ चीज़ ही नहीं है। ये तो सारे विशफुल थिंकिंग या ख्याली पुलाव हैं जेडे जमीन पर लागू ही नहीं हो सकते। माफ़ करना जी, मैं प्रधान होंगे अपने पार्टी के पंजाबी के रूप तो मैं तो पूछदा कि कित्थों भी स्टेटमेंट आई है भी अंबिका सोनी ने जो कहा सीगा भी हिंदू चेहरा सीएम नहीं बन सकता, क्योंकि मैनू तां कढ़िया गया या मैनू तां साइलेंट किया गया सीएमशिप तो, या मेरा नाम तां वापस लिया क्योंकि मैं सिर्फ एक हिंदू सी। जाखड़ साहब मेरे प्रधान रहे, मेरे चाचा जी, मैं उन्होंने पैरी हथ लाना, मैं बिल्कुल उन्होंने नाल सहमत हाँ। क्या उरे पहला पैप्सी के जमाने हिंदू प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं रहे? डेरा मुखी नाल बेअदबी का विवाद जुड़िया होया हैगा ते सिख सेंटीमेंट भी है, क्योंकि मोटिव इशू है बेअदबी का। तुसीं किवें देखदे हो सारी गल नूं? की तुहानूं लगदा भी सिख वोट अफेक्ट होगी तुहाडे राय? मैं नहीं समझदा। देखो मैनूं तो ये नहीं पता क्यों फरलों मिलिया नहीं मिलिया। मैं तो नहीं सोचता कि साडे, मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना मेरे किसी कैंडीडेट का कोई कॉन्टैक्ट है। तो एक सुनता जरूर हाँ, अखबारों भी देखना, टीवी चैनलों तो देखना, लेकिन आई थिंक ज़्यादा रौला पा रहे हैं लोग नुकसान करने वास्ते। हो जाए कि ये ज़्यादा नुकसान उन्होंने है। मैं तो बाहर हाँ, हालांकि मैं नहीं कुछ किया थोड़े रिटेलिएशन, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता। ये तो है नहीं कि सानू नहीं पता की होंदा की नहीं होंदा। क्यों नहीं चोन लड़ रहे? लोगों के मन च एक ख्याल है भी नवी पार्टी बनी सी, तुसीं क्यों नहीं चोन लड़? देखो साडे घर की रिवायत कुछ थोड़ी जी अजूबा है, और साडी रिवायत ये रही है कि जब तक एक लीडर हैगा तो दूजियां नूं कुछ बड़ा उभरन की जरूरत नहीं। किते उनके महीने प्रधान साहब बदले गए और नवी परसनैलिटी आई, तो उन्होंने बाद उसके बाद लगातार प्रधानगी नहीं दिखाई, लेकिन एक ओपोजिशन का रोल कह लो या एक नैगेटिव रोल कह लो उन्होंने निभाया। परिवार वालों आई सी प्रधान नूं कि तुसीं ये नैरेटिव सिरजो, बिल्ड करो, गोबेलियन टैक्टिक्स जिवें तुसीं कह रहे। देखो गांधी परिवार नूं किसी हद तक मिसलीड भी किया गया, पर हाँ जी उन्होंने बगैर तो कांग्रेस के कुछ हो नहीं सकता। मैं थोनों आपनों ये भी दसदा कि ये जिहड़े एक गैंग बनी सी, ग्रुप बनया सी, वो ग्रुप
ਇਹ ਦੋ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो सीटां बदलने के चक्कर सीगे और उस समय पॉलिसी बड़ी सख्त सीगी। ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਚਐਮ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 20 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਟਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀ 2 ਟੀਮਸ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਾਹਿਬ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਨਾਲ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਚ 'ਤੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਉਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਐਲਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਪਿਡਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ,
ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 10-15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਮ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? तनावपूर्ण तो बिल्कुल नहीं था, अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं क्योंकि अनगहली हुई है। तो मैं समझदा कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ गलत निर्णय लेने थे। और मैं इसलिए कहना क्योंकि मई के महीने जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे और अपने जाखड़ साहब प्रधान से, उस समय दे जो साढ़े सर्वेक्षण से वो बहुत अगे दसते से कांग्रेस नूं सारियां तो। जब जून के महीने प्रधान साहब बदले गए और नवी परसनैलिटी आई तो उन्होंने बाद उसके बाद लगातार प्रधानगी नहीं दिखाई, लेकिन एक ओपोजिशन का रोल कह लो या एक नैगेटिव रोल कह लो उन्होंने निभाया, जिस विच अपनी सरकार की छवि लोगों गिरान दे विच फोकस करते रहे। ये इसलिए किया गया सारा कुछ क्योंकि एक जब तुसी किसी एक होनहार शख्सियत नूं तुसी रिप्लेस करना चाहते हो तो पहले तो कांग्रेस दे विच रिवाज ये है कि जब तक दिल्ली वाले हाँ नहीं करते तब तक चंडीगढ़ च कोई नहीं कुछ बोलता। ये तो हुण कुछ भी कह लैन, लेकिन असी सारे जानते, मैंने भी 35 साल हो गए कांग्रेस, मैं भी जानता किवें चलदी। तो जब तुसी किसी नूं रिप्लेस करना फिर एक नैगेटिव नैरेटिव बनाना पैंदा है। तो उस नैरेटिव दे अधीन क्या होया, मैं तो उस तो हैरान है कि अपने आप सैल्फ गोल करन दे चक्कर एक बंदे नूं हटाने दे चक्कर सैल्फ गोल इतना बड़ा किया कि ये नैरेटिव बनाया गया कि 4.5 साल कैप्टन साहब ने या उन्होंने सरकार ने कोई कम ही नहीं किया। हुण ये तो बड़ी ताजुब की बात है क्योंकि 2 महीनिया जी रिप्लेसमेंट के बाद 2-3 महीने जिन्हें भी मिले, हाँ, सो यू नो डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो भी डिलीवरी तुसी देखी है या जी भी स्कीमां इन्होंने अनाउंस साढ़े जाने के बाद भी की ने, वो स्कीमां तैयार करके रखिया सीगियां बिल्डअप टू दी इलैक्शन प्रोसैस दे विच अनाउंस करन नूं। सो वही चीज़ां उन्होंने कीतियां ने। ते नाले अगर तुसी कैबिनेट के नोट्स देखो, कैबिनेट दे आई मीन सरकार दे जेडे थ्रू व्हाट यू कॉल इट RTI तुसी मंगाओ कागज़ वगैरह, यही अफसर यही मिनिस्टर्स ने जिन्होंने डिसीजन मेकिंग दे विच प्रोसैस लिता है, साइन किया है, तो जेडे भी काम होए ने और 97% काम होए ने उन्हों के उत्ते इन्हों की आप की मंजूरी है। तो फिर तुसी एक तरफ अगले दिन कहो कि कोई कम नहीं होया, ये ना तो शोभा दिंदा है सीनियर बंदियां नूं। कैबिनेट की जो जॉइंट रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है, मैं समझदा उहदे विच भी कुछ अजीब जा स्थिति पैदा होंदी है जब ऐसे गल करदे हो तुसी। ते दूजी तरफ तुसी अपनी पार्टी का नुकसान आप करदे हो, सानू कोई हर्ज नहीं है, सानू कोई देखो जिसनू फायदा होया, जिस जिमीदार दे कर्जा माफ़ होया 20,000 करोड़ जो लग गया सी, या 800 करोड़ जो खेत मजदूरों के लग गया या अपने अर्बन मजदूरों का लग गया, या जिथे पिंडां दा विकास होया तुसी आप जाके पता कर लो, जिन्हां दा होया, जिन्हां नूं पेंशनां मिलियां, जिन्हां दे वजीफे मिले ने, जिन्हां दे पास 20 लाख नौकरियां चों नौकरी आई है, या जिहड़ी पूंजी निवेश हुई है अपने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट दी, तो ये तो सारे जिन्हां नूं है वो तो जानते हैं ना। सो गुबिलियन टैक्टिक्स हिटलर साहब दे
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋਜ਼ਫ ਗੋਬਲਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਗੋਬਲੀਅਨ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜੋ, ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਗੋਬਲੀਅਨ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਸਲੀਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਅਬੇਟਡ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो सीटां बदलने के चक्कर सीगे। और उस समय पॉलिसी बड़ी सख्त सीगी। और साडे उस समय के प्रधान साहिबा ने मेरे ख्याल कांग्रेस में हदायत दी थी। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं सीगा, लेकिन जब मैं सीगा उस समय भी यही हदायत थी कि शिफ्ट करना मुमकिन नहीं है और परिवार के विच एक बंदे नूं एडजस्ट करना चाहिए। सो ये चीज़ां रही हैं। तो उधर फिर दूजे जिहड़े फैक्टर सीगे जो महाराज साहब ने टाइम टू टाइम थोड़े नाल मेरे ख्याल खुलासा किया है, उन्हां दे कारण भी मैं समझदा काफ़ी मोटिवेशन सीगी इधर नूं बदलाव दे वास्ते। प्रियंका गांधी पंजाब फेरी ते आए, उन्होंने एक बयान दिता है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी वास्ते काम नहीं कर रहे थे। जो सैकेंड टर्म सी उन्हें 4.5 साल बीजेपी के कहने ते काम कर रहे थे, या कह लो HM या PM के कहने च कर रहे थे, तां करके असी बदलिया। ये निर्णय लेना बहुत जरूरी सीगा। तुसीं किवें देखदे हो स्टेटमेंट? मैं सुनी सी स्टेटमेंट, पर देखी सी टेलीविजन, कहते थे कि दिल्ली के इशारे पे सरकार चला रही। शुक्र है इन्होंने आप तो मनिया कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली के इशारे के उत्ते चलती है। आ भी दिल्ली ते ही चल रही है। इनफैक्ट उरे तो राजस्थान का एक विधायक बैठा हुआ जो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर है, वो चलाता है। जिथे तक ये आरोप साढ़े उत्ते है, इस तो बड़े बुनियाद चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर तुम उस समय मई तक के सर्वेक्षण देखो तो ना तो NDA किते सी, ना ही आप सी, कांग्रेस ही कांग्रेस सी। और अगर असी उन्हां दे वास्ते काम किए होंगे फिर साड़ी पोजीशन डाउन होंदी तो उन्हां दी अप होंदी। जिथे इन्हां नूं अगर ये समझते हैं कि कोई भी होनहार चीफ मिनिस्टर जो नैशनलिज्म दे विच नैशनलिस्ट स्पिरिट रखता है, हिंदुस्तान की अखंडता ते पूर्वता के उत्ते तैनात है, और जड़ा पंजाबीयत ते एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ दे विच सीरीयस है, लॉ एंड ऑर्डर दे विच सीरीयस है, फिर ये समझना पड़ेगा कि अगर सेंटर की सरकार नाल तालमेल रख के तुसीं इन्हां चीज़ां नूं नैशनल इंटरस्ट दे विच टैकल करना, फिर एनी चीफ मिनिस्टर हैज़ टू डू। सो किसी भी चीफ मिनिस्टर को करना पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं किया, ये तो इसलिए है क्योंकि इन्हों 111 दिन मिले, शायद इन्हों मौका ना मिले हो या इन्हों समझ नहीं। पर ये बॉर्डर स्टेट है, इतने पहला भी बहुत मैनू याद है कॉलेज तो शायद छोटे हो उस समय, पर मैं कॉलेज के 6 बजे के बाद तो थोनू सड़क पर कोई दिखता ही नहीं सी, इन्नी उरे खौफ सीगा। तो ये अगर तुसी और वो कारण अपने इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बड़ी चली गई और कर्जा चढ़ गया सी सिक्योरिटी का। तो ये वो हालात और काले दिल किसी ने नहीं देखने। और अगर साड़ी जिम्मेदारी हैगी है, साढ़े जिम्मेदारी के समय परिस्थितियाँ आदि जिथे सानू सेंटर की सरकार नाल या किसी गवांढी सरकार नाल किसी सूबे की सरकार को काम करना चाहिए, फिर मैं समझदा ये तो बिल्कुल मुमकिन है। और ये जिम्मेदारी बनती है उस सरकार की, चाहे किसी भी पार्टी की होवे। ऐ तो नहीं तुसी छोटियां गल्लां च पै सकते। होर कोई चीज़ मैनूं तो नहीं समझ आती कित्थे कोई एग्जाम्पल दे सकन। जिवें तुसीं कहा भी उन्होंने गलत फीडबैक दी गई या मैनीपुलेशन की गई हैगी, तुसीं परिवार के नेड़े रहे हो। अमित शाह जी ने भी यही गल कही है भी मैं तो परिवार नूं बहुत नेड़े तो जानदा, गांधी परिवार नूं ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं भी या उन्हां दी फैमिली नूं भी हुण पता लग्गिआ हैगा भी वो किवें ने।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, पता पहले ही लग जाता है, उरे बैठे पता लग जाता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਿੰਗਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ AICC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਸੇ ਬਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2005-06 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ। 1-2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਆਪਣਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੀ, ਪੱਖਪਾਤ। ਔਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੂਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੋਰਮਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਕੱਜ ਵੱਜੂਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਕੌਣ, ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੋਜ਼ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਫੇਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਦ ਮਿਲ ਲਏ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਡ। 4:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਾਵ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬੋਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਐਵਰੇਜ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1974 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਮੇਡ ਦਿਸ ਚੋਇਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ कॉलर के नीचे गरमाइश तो हुई होनी है, रिग्रेट तो होया होना, लेकिन हुण फंसे हुए क्या करें। सोच मेरे ख्याल सोचते होने कि शायद हार जे फिर साडा सौखा हो चुका, बट लेट अस सी। बहुत बारी उम्र ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਦੇ? मैं 55 साल ਦਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈंने ऑब्जर्व ਕੀਤਾ। मैं किसी व्यक्ति ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਲਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਟੈਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਜੱਜ ਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਓਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। if I am not mistaken, that is what it is. So you cannot divorce yourself from that. And ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲਾਂਭਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
तो यही तो एक बहुत बड़ी बात है कि उरे आके अगर ये सरकार बनाने दे चक्कर च पंजाबियों ने सोचना चाहिए कि एक कैसा रवैया उरे खड़ा सिक्योरिटी उत्ते दे सकणगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये 2 बार सरकार आई इन्हां दी, एक सिख हैगा इन्हां दी कैबिनेट नो। वादे कैसे करते, उरे नशे बंद करेंगे, उत्थे हर मुहल्ले दे विच दारू दी दुकानां खोलतियां, इत्थे मैडिकल सानू कोई चमत्कार करेंगे पिंडां च। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहिए, शलाघायोग सोच है। लेकिन पहले ये तो दसन कि मुख्यमंत्री के रूप च जब कोरोना आई सी तो ऑक्सीजन घटी सी, उस ऑक्सीजन के घटन नाल किन्ने लख बंदे मरे सी, याद नहीं? टेलीविजन पर तुसीं अर्थियां देखते थे। 19 कोरोना साढ़े सी, तो ऑक्सीजन के घाट के कारण तो कोई नहीं गुजरिया, एक दिन नहीं आई ऑक्सीजन की घाट। ये जिम्मेदारी होंदी है चीफ मिनिस्टर की, वो इंचार्ज है सरकार का। ये चिट्ठियां लिखते गए, एक दूजियां ते इल्ज़ाम लगाते गए, किमें? पहले उत्थे जाके माफ़ी तो मंगन लोगों को। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਦਲਾਵ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ? मैं उन्होंने सियासत से क्या टिप्पणी करूँगा, मेरी उन्होंने सियासत तो मैंने समझ नहीं आई। 20 सीटां आईयां थी जिथे कांग्रेस ने माड़े कैंडीडेट खड़े किए थे, नहीं तो जे उत्थे सही कैंडीडेट आ जाते, पिछली बार 17 च इन्हां दी 0 होनी सी। उसदे बाद 20 चों मेरे ख्याल 15-16 मेरे ख्याल छड़ गया आम आदमी पार्टी को MLA, कोई कारण होगा, मैं तो नहीं पता क्या है, वही दसणगे तुहानूं। और देखो ये तो हाली 20 तरीक को तय होएगा किधर पंजाब किधर जा रहा है, की चाहता है पंजाब। तब्दीली अगर चाहता है, ये भी हो सकता है कि वो तब्दीली चाहता होए, इकोनॉमिक तब्दीली चाहता है, और इकोनॉमिक तब्दीली केवल NDA दे सकती है, क्योंकि डबल इंजन की जी सरकार उत्थों ही आ सकता। हुण ये तो इन्हां दे तां वादे गारंटियां के रूप तुसीं सुने ने। फिर मैं एक स्पीच सुनी उन्होंने, वो कहते कि जी ये जितनी भी रवायती पार्टियां ने, या ये रवायती नहीं है, ये 12 साल का है, मैं 2 महीने का, ऐसी रवायती हैं, ये रवायती नहीं है, हैं जी। ये खुजलीवाल साहब कहते हैं कि जी असी 1,80,000 करोड़ का स्टेट का बजट है, ये जिन्नियां रवायती पार्टियां सारे इकट्ठे होके ये 40,000 करोड़ खाते हैं, ठगी मारते हैं। पहले तो इनू चीफ जस्टिस की ने बनाया कि ऐसे आरोप लगा सकता है? इंग्लैंड के विच इनू स्लैंडर कहते हैं, और नियम नहीं है स्लैंडर का। अगर हुंदा तो ये माफ़ी नाल नहीं चलता, जिवें पहला माफ़ी मंगी सी किसी तो। डेटर्स प्रिजन जाने हो, जे तुसीं डैमेजेस नहीं दे सकते। खैर उन्होंने छड्डिया आपां। ये 40,000 करोड़ जड़ा ये कहते हैं कि लीकेज होंदी है, पॉलिटिशियन खाते हैं या रवायती पार्टियां खाती हैं, ये बंद करके ये जड़े 40,000 करोड़ के इन्होंने वादे किए हैं तकरीबन, वो उत्थों देंगे। कभी ऐसी चीज़ समझी है कि बजट किमें बनता है, इन पता नहीं किमें बजट बनता है। रेवन्यू डेफिसिट बजट के विचों तुसीं 40,000 करोड़ कित्थों कढोगे जी? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दे तो मैंने समझ नहीं आया पंजाब मॉडल क्या है। वो कहते जी अपनी जिन्स अज लियाओ, 80% रख दो या 75% रख दो, पैसे ले जाओ 75%, फिर 2 महीनों के बाद जब जिन्स का मुल वधूगा आके 25% ले जाओ, तो बिच विचाल क्या चूहे खाएंगे? और किहड़े कोल्ड स्टोरेज जाऊगा, कित्थे जाऊगा? और प्रोक्योरमेंट टाइम होंदी है, तुहानूं पता नहीं प्रोक्योरमेंट किवें होंदी है? वो तो सरकारी डेट होंदी है, RBI के CC लिमिट्स आते हैं, वो किवें यूटिलाइजेशन होंदी है, मजाक थोड़ा है कोई। यही जिहियां गल्लां लोकां नूं गुमराह करदे ने, यही जिहियां चीज़ां नाल ते मैं क्या। कांग्रेस ने तो अपना मैनीफेस्टो कढ़िया नहीं, पर सिद्धू साहब ने अपना पंजाब मॉडल लहदा कढ़ दिता है। उन्होंने मैनीफेस्टो कमेटी जरूर बनी सी, उस तो सुनिया नहीं। ये पंजाब मॉडल तो केड़ा मॉडल है यार, मैं तो समझाओ किस चीज़ का मॉडल है ये? तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो सारे विशफुल थिंकिंग या ख्याली पुलाव हैं, जेडे जमीन पर लागू ही नहीं हो सकते।
माफ़ करना जी, मैं ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ सिस्टम है। कोई कहता जी मैं रेता बेच के करूँगा पूरे, कोई कहता मैं ठगी रोक के करूँगा। तो क्या तुसी समझते हो कि थोड़े कहने नाल तुसी ये किहड़े दुद्ध दे धुले हुए ने जी। ये जिहड़ा ये तुसी भी चैनल दे हो, इन्हां दा एडवरटाइजमेंट बजट कितना है पंजाब लई आप दा, कित्थों आ रहा है पैसा? दिल्ली तो। दिल्ली दी सरकार दे जिहड़ा बजट हुंदा है वो पंजाब च खर्चण नूं हुंदा है। वो एक पार्टी के वास्ते होंगे कि दिल्ली की सरकार के वास्ते होंगे, इसका जवाब क्यों नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। तो ये तो माहौल की गल्लां होंदियां है, तो ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इन्हों पता लगेगा, पिछली बार इस तो भी ज़्यादा रौला सी। हाले तो बहुत कुछ देखना है, डिवीजन होएगी वोटां की, देखेंगे किमें डिवाइड होंदा है कि ये बड़े अजीब इलैक्शन के रिजल्ट निकलेंगे। ये रिवायती इलैक्शन नहीं है, पंज धिरां दी ये लड़ाई है। चॉइस लोगों के पास हैगा, लोग सोच रहे हैं। NDA ने जो कहा है, जो वादे किए ने, मैं सीगा मैनीफेस्टो जब असीं रिलीज़ किया 2 दिन पहला जलंधर दे विच, सानू पता कित्थों पैसे आएंगे। जे 3 लाख करोड़ 3,80,000 करोड़ पंजाब की डेट हैगी है, कर्जा हैगा, तो उस दे विचों एक रकबा है मेरे ख्याल 1,80,90,000 करोड़ का, जिहड़ा रीशेड्यूल हो सकता है। और वो रीशेड्यूलिंग तां होएगी अगर थोड़े पास दिल्ली की सरकार हैगी है जिहड़ी करना चाहे या थोनों करवाने की इजाज़त देवे। वो ब्याज घट हुंदा उसते, तो जिहड़ी ब्याज की बचत होएगी वो थोनों रेवन्यू इलैस्टिसिटी देगी महीने के रूप से आमदन के तौर पर, जिहदे राहीं तुसीं अपने वादे पूरे कर सको। और उहदे अलावा जो साडे माननीय होम मिनिस्टर जी और मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे, और साडे उहदे विच भी हैगा मैनीफेस्टो से 1 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर वास्ते सेंटर सानू NDA सानू प्रोवाइड करेगा। साडे तो उत्थों रेवन्यू के सोर्सिस ने। फिर असी सोचा अपने ग्रामीण इलाके दे विच जिहड़े अपने एग्रीकल्चरल एरिया हैगा, फार्मर्स अपने किसानी, तो उन्होंने वास्ते तब्दीली लियान वास्ते एक तो मैं डेट की गल नहीं करता, मैं कर्जे की गल नहीं करता, वो तो सारे सुन ली होनी है कि जोड़े 5 किले तक के जिमीदार ने जिन्हों के 2 लाख तो उत्ते, 2 लाख तो असी करता सीगा, जो 2 लाख तो उत्ते वाले जो रकबा सी वो उन्होंने अपने वायदा किया। लेकिन उस तो इलावा जो झोने तो कणक की MSP रखते हुए वो एक ऑप्शन लिया रहे हैं फार्मर्स के सामने MSP के रूप से ही दालों के वास्ते, होर चीज़ों वास्ते, जिहदे विच इनपुट कॉस्ट भी लोअर होंदे और ज़मीन भी थक्के तो बचती है, तो पानी भी अपना बचता। तो ये चीज़ां सोच दियां ने इंडस्ट्री के वास्ते। क्यों इंडस्ट्री गई, एक उत्थे इंडस्ट्री के मसले ते एक थोड़े कोलीग ने जलंधर दे विच एक सवाल पुट किया सी, और सवाल पुट करते ही अपनी स्टेटमेंट भी दी सी। स्टेटमेंट ये सी कि कैप्टन साहब की सरकार सीगी, ते अगर उन्होंने इंडस्ट्री गई है पंजाब चों, हालांकि 1 लाख करोड़ लगे है जमीन तो, तो हकीकत है, बट अगर कोई इंडस्ट्री गई है तो उन्होंने कारण उन्होंने अनगहली कारण है, तो असी हाँ NDA नूं किवें असी ट्रस्ट कर सकते। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि अगर 1 लाख करोड़ लगे है तो वो निशानी है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन सी, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के मुखी से मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब, उन्होंने कोई नीति, कोई सोच चंगी लगी होनी है लोगों को कि आके उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर कोई साढ़े इंडस्ट्रीयल हाउसेस की तो बाहर गए ने, वो इस कारण नहीं गए कि किसी को तंग किया गया या कुछ ऐसी चीज़ हुई, वो इसलिए गए ने क्योंकि कंपैटिटिव नहीं है स्टेट दूजे स्टेट्स के कंपैरिजन दे विच। टैक्सेशन हुण बद्दी क्यों जाते हैं लोग फैक्ट्री लैंड, क्योंकि हिली स्टेट्स नूं वाजपेयी साहब ने मेरे ख्याल एक टैक्सेशन का रिलीफ दिता होया सी। इसी तरह NDA ने हुण मेरे ख्याल बॉर्डर एरियाज़ के वास्ते, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के वास्ते टैक्सेशन फ्री जोन्स का
ਕਲਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀਡੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਖੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ 250 ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ 5 ਕਾਰਨਰਡ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੂਬੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖेंगे। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਡ ਪਊਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਫਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਉੱਤੇ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਰੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। कानून सही से गलत से मैं कोई स्पेशलिस्ट है नहीं, लेकिन उस समय जो नैरेटिव एक इमोशनल नैरेटिव बनया सी, वो इमोशनल नैरेटिव काफ़ी हद तक बदल गया और वो केवल पंजाब दे विच सीमित नहीं सी, वो ऑल इंडिया सी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਸਮ ਮਰਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਫਰਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੰਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 1984 'ਚ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ MP ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ NDA ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਝੁਕਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ NDA ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਰੋ
ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਲਬੋ ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। इसी तरह एनडीए ने इस बार अपने दरवाजे खोले, और अगर लोग आए ने वो किस सोच ना लाए कि देख के आए, वो इसलिए आए हैं, ये नहीं आए कि सानू टिकट मिलेगा, ये इस सोच ना लाए हैं कि केवल यही एक संगठन है जिहड़ा पंजाब दे वास्ते एक्चुअली आर्थिक तौर पर कोई तब्दीली लिया सकता, और आर्थिक तौर पर ही तब्दीली लियाण दे वास्ते पंजाब तरसिया होया। बाकी सारिया चीज़ां उहदे नाल बनिया हुई हैं, चाहे वो एजुकेशन होवे, चाहे वो नशे की स्थित परिस्थिति होवे, ये सारिया गल्लां जब तक आर्थिक तौर पे बूम के लिए नहीं आएगा तो ये उभरनगियां। हुण पिछली बार तुसीं देखो 2005 तो लैके 2002 तो लैके 2007 तक दी कांग्रेस की सरकार, जब कैप्टन साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, एक बूम आया सीगा, इकोनॉमिक बूम रियल एस्टेट के नाल जुड़िया होया। बंदा उरों जीरकपुर तो 1 एकड़ बेचता सीगा 20 करोड़ का, फिर खरीदता सीगा उत्थे अपने संगरूर जाके पटियाले जाके डबल जमीन, और फिर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता सीगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्रिएट करने वास्ते। इसी तरह सारे एक घटता गया बिल्कुल राजस्थान की सरहद तक, सारिया जमीन के मूल उड़े। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਰਬਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ सूबे ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, गुमराह करने वास्ते लोगों कि नुकसानदेही सोच बन जाए पोलिटिकली, और ये गलत बात है। लोगों को पता है, बच्चे थोड़ा है, तुम समझते हो अगर मैं किसी को जाके मिला या कोई मेरा कैंडीडेट किसी को मिला, लोगों को पता नहीं लगता उत्थे उन्होंने हल्के 2 मिनट च। ये तो अजीब बातें ने। एक अज नवी कंट्रोवर्सी हुई है, सीएम चन्नी राहुल गांधी की रैली से जाना चाहते थे, उन्होंने इल्ज़ाम लाया भी जान बुझ के उन्होंने हैलीकॉप्टर नहीं उत्थे जान दिता हैगा, या उन्होंने हैलीकॉप्टर की राइड है परमिशन जान बुझ के नहीं दी गई। हुशियारपुर जाना चाहते थे वो, तो सुनील जाखड़ ने भी इस उत्ते बड़े तिखे शब्दों से इलैक्शन कमीशन के उत्ते सवाल चुक्या। तुसीं किवें देखदे हो? मैं क्या टिप्पणी करा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आई कांट आंसर फॉर इट। बट तुहानूं लगदा भी ये जानबुझ के होया गया, भी उन्होंने जानबुझ के फ्लाई नहीं करन दिता गया? ये गल कांग्रेस पार्टी कह रही है, थोड़े अलायंस के उत्ते एक तरह का सवाल चक रही है भी जो पीएम की सिक्योरिटी च होया सी, इस करके सीएम चन्नी नाल किया जा रहा है। वो पीएम की सिक्योरिटी का अगर ऐसा खमियाजा भुगतना पैंदा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण होंदा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो निरपक्ष है उसके कारण नहीं। ये तो बच्चों वाले रोंड पिटते हैं, तो ये मैं क्या जवाब दूँ जी। आई एम नॉट द इलेक्शन कमीशन एंड आई थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू कॉमेंट ऑन इट। मैं तो इन्ना ही कह सकता कि लोगों को ये सोचना चाहिए है कि निरपक्ष बॉडी हैगी है। मेरे पिता जी का भी हैलीकॉप्टर नहीं अलाउ किया 2 दिन पहला, तो मैं चीका मारा।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ? देखो ये सोचना कि 2 महीने बड़ा स्मूथ हो जाता सारा कुछ, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करन नूं बड़ा प्रयास करना पैंदा है, वर्कर दा मनोबल उपर करना पैंदा है, वर्कर दा दी कमिटमेंट जितनी पैंदी है, देन जिहड़ी हुंदी है, बिकॉज ये कोई तनख्वाह वाली देन नहीं है, ये फराक दिली दी देन है और कमिटमेंट सोच दी देन है, आइडियोलॉजिकल देन है। ये चीज़ां नूं स्थापित करने वास्ते समय लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। मैं प्रधान रहा नैशनल राइफल एसोसीएशन का, और जब मैं शुरू किया सी बहुत घट बच्चे शूटिंग करते होंगे सी, हुण साडे 2-3 लाख तो ज़्यादा बच्चे नैशनल सिस्टम च आ गए, जिहड़े नैशनल सिस्टम तो बाद स्टेट लैवल के सिस्टम च ने, वो 2-2.5 करोड़ ते पैंदी है नंबर। तो वो भी सिस्टम बना के ही लोग आते हैं। मैनूं लगे उस मेरे ख्याल 3.5-4 साल के बाद रिजल्ट आने लगे थे। इत्थे भी मैं समझदा इस भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पोलिटिकल एक्टिविज्म हर पिंड दे विच हैगी है, शूटिंग हर पिंड दे विच नहीं सी, सो टैक्नीकल बात सी, और उहदे विच टैक्नीकल रूल्स ने, आर्म्स लाइसेंस, ऑल दैट सॉर्ट थिंग। इत्थे एक्टिविज्म सारे कीते है, लेकिन लोग बिलीव करना चाहते हैं कि तुसी एक सीरीयस ऑल्टरनेटिव हो जुड़न तो पहला। सो एक तो सानू ये सुशोभित करना पड़ेगा, और इसको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, वी आर अ पार्टी विद अ फ्यूचर, वी आर अ पार्टी विद अ कमिटमेंट। और इस दे वास्ते इंडिया दे विच जिहड़ी संगठन है, ये इन्ना निघा संगठन है साडा कि जिथे मेरे कैंडीडेट मेरे पार्टी के मैंबर हैं 5, और जिथे मेरे कैंडीडेट कहते कि जी इत्थे सानू लगता है कि असी कमल के सिंबल से लड़ीए तो साडा फायदा होएगा अर्बन एरिया दे विच, जिथे माइग्रेंट लेबर ज़्यादा होवे या एक सोच दे ज़्यादा वसनीक होन पंजाबी, तो असी क्या वाई नॉट, उन्होंने भी क्या वाई नॉट, तुसीं ले लो। जिवें जोशी साहब अपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो शिवसेना के पार्टी मैंबर से, लेकिन कमल के उत्ते लड़ते थे। सो इसी तरह 1-2 के साढ़े नाल भी हुए रिवर्स। सो ये तो परिवार है। तो जब तुसी पोस्ट प्री इलैक्शन अलायंस नियुक्त करती दुनिया के वास्ते, तो बैठना तो इकट्ठी पऊगा ना, जो 2 सीटां इधर बह जाओ की फर्क पैंदा। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ? पार्टी के उत्ते किवें बनाओगे, तो बिल्कुल नवीं है पार्टी के उत्ते कोई नहीं। मैनू कोई ऐसा तो अज तक हाल तक तो सवाल होया नहीं, जे होगा जवाब देवांगे। कुछ सानू झिझक नहीं, किसी चीज़ तो सानू घबराहट नहीं, और किसी चीज़ तो असी डिफेंसिव होने की सानू कोई जरूरत नहीं है। अगर नैरेटिव क्रिएट करने वास्ते तुसी हर चीज़ दे विच एक थोड़ा जिहा ट्विस्ट दे के एक सही चीज़ नूं गलत दिखा दूँ, वो फैक्ट नहीं बनता। फैक्ट तो फैक्ट ही है, चाहे कोई भी इशू होवे। एक गल मैं पुछनी चाहता सीगा, क्योंकि जो इलैक्शन एक तरह तो ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा सी, चल रही सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उदों कांग्रेस 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ एक कार्ड खेलिया गया ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? मेरा लेवल नहीं है गलबात करने का, ये पॉलिसी डिसीजन है। लेकिन उस समय अलायंस नहीं था, हुण अलायंस है, और अलायंस जिन्हें भी हिस्सेदार ने इकट्ठे बैठणगे। मैं समझदा मौका होएगा। बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन दूजी पार्टियां भी हैगी, और पहला तो मुख्यमंत्री का ख्वाब बाद चो देखो, पहला आप जित्तीए तो सही, तो पहले पंजाब के लोगों नूं अपना फतवा तो देन दो, या थोड़े हक च होए, थोड़े उल्ट होए, या किसी के हक च ना होवे, या किसी एक बंदे दे ही हक दे विच होए और सारे बाकियां दे उल्ट होए।
ਜੋ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ परिस्थिति आएगी ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर ने, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन ने, जो भी निर्णय लेंगे सानू एक्सेप्टेबल है। दलित का क्या मतलब है? पंजाबी है कि नहीं दलित? अगर पंजाबी है तो कोई भी पंजाबी बन सकता है, जो हिंदू बन सकता है, सिख बन सकता है, तो एक दलित हिंदू या दलित सिख नहीं बन सकता। सातों घट है कोई ना, इको खून है, मानस की इको पहचान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਤਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 2 and 4 ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਨਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਟ ਐਂ ਆਉਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਛਾਪਨ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ NDA ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।